हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जूम पे लोग लाइव नहीं हो सकते हैं, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, तो मैं आपको ये लेक्चर पूरा अपलोड करके दे रहा हूँ। पूरा लेक्चर अपलोड करके मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर? तो बेटा कल हम लोगों ने कोलाइजन यानी कि संघात कंप्लीट किया था। क्लियर? कल तो उनको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। फिर से नोट डाउन करना। दो टाइप्स थे कल, इलास्टिक कोलाइजन एंड इनइलास्टिक कोलाइजन। स्थितिस्थापक અને અસ્થિતિસ્થાપક। ક્લિયર? બધાને આટલું ક્લિયર છે બેટા? ધેન આપણે શું ભણ્યા બેટા કે ઇલાસ્ટિક કોલાઇઝનની અંદર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વ થાય એન્ડ કાઇનેટિક એનર્જી બોથ આર કન્ઝર્વ। વેગમાનનું પણ સંરક્ષણ થાય, ગતિ ઉર્જાનું પણ સંરક્ષણ થાય। ઇનઇલાસ્ટિક કોલાઇઝનની અંદર वेगमानનું संरक्षण થાય, गति ऊर्जाનું संरक्षण ना થાય, मतलब मोमेंटम का कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व नहीं होता है। इसको हम लोग इनइलास्टिक कोलाइजन बोलते हैं। हम लोगों ने इलास्टिक कोलाइजन स्टार्ट किया था कल। स्थितिस्थापक संघात वन डायमेंशन में क्या था? वन मास m1, वेलोसिटी v1, राइट। सेकेंड का मास m2, इसकी वेलोसिटी 0 थी। कोलाइजन पची संघात बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। तो v1 डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मिला था कल? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1। और v2 डैश का फॉर्मूला क्या मिला था? 2m1 प्लस m2 इंटू v1। दो केस देखे थे इसमें। केस वन, इफ m1 इज इक्वल टू m2 तो वेगनी बेटा अदला बदली था, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब v1 डैश इज इक्वल टू v2 एंड v2 डैश इज इक्वल टू v1, ये 0 था। m1 लेस देन m2 तो v2 डैश रिमेन सेम एंड v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1, राइट। तो मारा भूलकाओ આપણે અહીંયા સુધી કાલે ફિનિશ કરેલું। ક્લિયર? હવે હું ટોપિકને બેટા થોડો આગળ વધારું છું, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब इन इलास्टिक कोलाइजन, अस्थितिस्थापक संघात बेटा इलास्टिक कोलाइजन तो वन डायमेंशन में जोયું, बट इनइलास्टिक कोलाइजन આપણે वन डायमेंशन में क्लियर करवानुं छे। तो ध्यान आपजो बेटा। फॉर एग्जाम्पल आ वन एनु मास m1 वेलोसिटी v2 है, सेम टू सेम। मास m2 स्टेबल है, स्थिर है। आफ्टर कोलाइजन वो दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। और उनकी वेलोसिटी v है, उनकी वेलोसिटी v है बेटा। क्लियर? तो
अस्थितिस्थापक संघात इनइलास्टिक कोलाइजन के अंदर मोमेंटम का कंजर्व होता है, काइनेटिक का नहीं होता है. વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય બટ ગતિ ઉર્જાનું નથી થતું. तो दैट मीन्स पॉइंट को समझना बेटा. M1V1 प्लस M2V2 अब साथ में है M1 प्लस M2 इंटू V. अब ये तो स्टेबल है, स्थिर है बेटा, એટલે આ તો 0 લખશું. तो V इज इक्वल टू शू मळ्યું बेटा M1V1 अपॉन M1 प्लस M2. એટલે આ રીતે લખો M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1. અથડામણ પછીની कोलाइजन के बाद की वेलोसिटी ये मिलेगी. अब दूसरा क्या होगा, गोली आई वुडन ब्लॉक्स के अंदर घुस गई तो कुछ एनर्जी लॉस होगी बेटा. कोई गोली आई ए वुडन ब्लॉक्स ની અંદર ઘૂસી જશે ને તો અમુક ઉર્જા બેટા ગુમાવી દેશે. कितनी लॉस होगी वो हम लोग चेक करेंगे. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब गुमावेली गति ऊर्जा डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल. बेटा फाइनल माइनस इनिशियल करशो એટલે ગુમાવેલી મળશે બટ એ ઋણ મળશે, નેગેટિવ મળશે ને. લોસ થાય એટલે નેગેટિવ જ થયું ને, એટલે આન્સર આપણો નેગેટિવ જ ગણવાનો. આન્સર આપણો નેગેટિવ જ ગણવાનો. તો પહેલેથી જ માઇનસ આવશે આ, મતલબ ઇનિશિયલ માઇનસ ફાઇનલ થયું ને બેટા. 1/2 M1V1 સ્ક્વેર માઇનસ આ પ્રારંભિક થઈ બેટા, ઇનિશિયલ અંતિમ ફાઇનલ 1/2 પછી બેટા માસ બંનેનું સેમ છે તો 1/2 M1 પ્લસ M2 ઇન્ટુ V સ્ક્વેર ઇન્ટુ V સ્ક્વેર. હવે બેટા આગળ વધીએ. 1/2 M1V1 સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 M1 प्लस M2 V स्क्वेर. व्हाट इज द V? ये मिला था V. M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 होल स्क्वेर. तो इक्वेशन जो बेटा बने M1V1 स्क्वेर माइनस 1/2. जो एक वस्तु तमने क्लियर थी जैसे आ स्क्वेर है ने बेटा, तो एक M1 प्लस M2 एक M1 प्लस M2 कट तो ऊपर वध्यो M1 स्क्वेर V1 स्क्वेर अपॉन M1 प्लस M2. चलो बने मांथी कॉमन शू निकले छे 1/2 M1 V1 स्क्वेर कॉमन, अहींया बचशे 1 माइनस अहींया M1 बच्युं बेटा, जो M1 कॉमन V1 स्क्वेर कॉमन अपॉन M1 प्लस M2 आ अहींया मल्टीप्लाय थशे M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. M1 कट तो डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 स्क्वेर इन ब्रैकेट M2 अपॉन M1 प्लस M2. मतलब आने कहेवाय मारा भूलकाओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गति ऊर्जा. राइट, इनिशियल એટલે प्रारंभिक M2 अपॉन M1 प्लस M2. तो आ आपने मारा भूलकाओ शू मळ्यो डेल्टा K मिला. तो जे रीते तमे इलास्टिक कोलाइजन यानी कि स्थितिस्थापक संघात वन डायमेंशन में जे रीते फॉर्म्युला याद रखिए आफ्टर कोलाइजन V1 डैश इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1. V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1. जे फॉर्म्युला याद राख्या केस 1 इंटरचेंज, केस 2 रिबाउंड थाय. आजे याद राख्યું ને बेटा ए ज रीते आनी अंदर पण तमे शू याद राखो कि अस्थितिस्थापक इनइलास्टिक कोलाइजन के अंदर क्या होता है, आफ्टर कोलाइजन दोनों साथ में आ जाते हैं.
સંઘાત પછી, અથડામણ પછી બંને જોડે હોય. એટલે જેટલી ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી એટલી ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી ના મળે બેટા. ડેલ્ટા કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેઆઈ માઇનસ કેએફ. લોસ થશે. જેટલી ઇનિશિયલ એટલી ફાઇનલ ના મળી, મતલબ 100 આપી 80 જ મળી, 20નો લોસ થયો. એ લોસ ફાઇન કર્યો કેઆઈ માઇનસ કેએફથી. તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા લર્ન કરો. હવે ડાયરેક્ટલી આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો, જે રાખવું હોય આ ડાયરેક્ટલી યાદ રાખો બેટા. અને આની અંદર જનરલ ફોર્મ્યુલા શું બનાવો બધા? m1v1 પ્લસ m2v2. કારણ કે જો આ 0 થયું, પણ 0 ના હોત તો બેટા, ये 0 नहीं होता तो ये कॉमन बन गया. क्लियर? અહીંથી બેટા બનાવ્યો. क्लियर? तो पहला હું તમને थियरी क्लियर करावड़ाई दूँ છું. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग सम्स में आगे बढ़ेंगे. ओके, तो चलो इनका स्क्रीनशॉट ले लो. रिवाइज करना है तो वापस चले आना. अब તમારી નોટબુક કમ્પ્લીટ કરજો બેટા. હો, આની જોડે જોડે નોટબુક કમ્પ્લીટ કરતી જવાની બેટા. ઓકે, अब इलास्टिक कोलाइजन 2 डायमेंशन. इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन. मतलब બંને વસ્તુને મેચ કરી શકો છો. 2 ડાયમેન્શન આપણે કોલાઇઝન સ્ટાર્ટ કરીએ. એનો મિનિંગ શું? ધ્યાન આપજો. આ 1 નંબર, એનો વેગ વેલોસિટી v1. 2 નંબરને તો હું સ્ટેબલ જ ગણું છું અત્યારે. ગઈકાલે કેરમની અંદર બેટા આપણે સ્ટ્રાઇકર ને થોડું ક્રોસ મારવાનું છે. તો સ્ટ્રાઇકર આમ જતું રહેશે, આ કુકરી આમ જશે ને, ડાયરેક્ટલી વિન થઈ જશો. આમ થોડું ક્રોસમાં મારશો ને તો दिस इज द 2 डायमेंशन. देखो क्या होगा, हुआ क्या? सपोज आफ्टर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन. संघात પહેલા, સંઘાત પછી શું થયું? તો એક આમ જતો રહ્યો. સપોઝ આ 1 નંબર છે તો બીજો આમ જતો રહ્યો. આને આપણે એક્સ અક્ષ બનાવીએ, આ આપણા માટે વાય અક્ષ. તો આને θ1 એંગલ બનાવ્યો, આને θ2 એંગલ બનાવ્યો. આની વેલોસિટી v1 ડેશ છે, આની બેટા v2 ડેશ છે. ક્લિયર? તો એક વસ્તુ તમે અહીંયા વેક્ટર આવશે. 2 ડાયમેન્શન હોય એટલે વેક્ટર કહેતા કે સદિશને કાઉન્ટ કરવો પડશે બેટા. તો જો અહીંયા લોઝ ઓફ મોમેન્ટમ ઓફ કન્ઝર્વેશન થિયરમ, વેગમાન સંરક્ષણનો જે નિયમ છે ને બેટા, એ કઈ રીતે અપ્લાય કરશું? જો આમ જ લખી નાખશે ઘણા, m1v1 પ્લસ m2v2. સર આ ઇનિશિયલ પ્રારંભિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ m1v1 ડેશ પ્લસ m2v2 ડેશ. જે ગઈકાલે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આ જ કર્યું હતું બેટા. बट इधर ऐसे नहीं करने का. क्यों नहीं करने का? रीजन एक ही है बेटा. क्या? વેક્ટર કન્સિડર કરવું પડશે, સદિશ લેવો પડશે. ये तो 0 है, m1v1 is equal to m1v1 dash plus m2v2 dash. હવે અહીંયા 2 ડાયમેન્શન છે એટલે હું કમ્પોનન્ટ કરીશ. જો આના 2 કમ્પોનન્ટ થશે, આમ અને આમ. આના બી 2 કમ્પોનન્ટ થશે, આમ અને આમ. કમ્પોનન્ટ તમને કરતા આવડે છે. આ શું થશે બેટા? m1v1 cos θ1 ડેશ છે ને, અને આ શું થશે બેટા?
m1 v1 ડેશ સાઇન થીટા 1, આનું m2 v2 ડેશ કોસ થીટા 2, આનું m2 v2 ડેશ સાઇન થીટા 2. હવે સાઇન આ બાજુ પ્લસ, ઉપર પોઝિટિવ, નીચે નેગેટિવ. આ તો હોરિઝોન્ટલ જ છે ને, આના કોઈ કમ્પોનન્ટ કરવાની જરૂર નથી. આમાં એક્સ કમ્પોનન્ટ જ બનશે બેટા. આનો વાય કમ્પોનન્ટ 0 થશે બેટા. તો આપણે ફક્ત એક્સ કમ્પોનન્ટ પહેલાં કન્સિડર કરીએ. એક્સ કમ્પોનન્ટ, તો આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ શું થશે બેટા? m1 v1 ડેશ. તો આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ m1 v1 ડેશ કોસ થીટા 1 પ્લસ, હવે આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ m2 v2 ડેશ કોસ થीटा 2, આ नंबर 1. अब y कंपोनेंट, तो आनो y कंपोनेंट बेटा 0, m1 v1 નો x कंपोनेंट m1 v1, y कंपोनेंट 0 કારણ કે હોરિઝોન્ટલ જાય છે બેટા. હવે આનો ટર્ન આવ્યો m1 v1 ડેશ, તો એનો कंपोनेंट આ રહ્યો m1 v1 ડેશ sin થીટા 1 પ્લસ m2 v2 ડેશ સાઇન થીટા 2. બટ એ જુઓ બેટા, એ ડાઉન છે એટલે નેગેટિવ લેવો પડશે. માઇનસ આ બાજુ હોય તો પ્લસ. તો સિમ્પલ એક વસ્તુ, m1 v1 ડેશ સાઇન થીટા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 v2 ડેશ સાઇન થીટા 2. આ ઇક્વેશન નંબર 1, આ ઇક્વેશન નંબર 2 બેટા. એકચ્યુઅલમાં ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તો અહીંથી બન્યું છે 1, 2 અને આ 3 બેટા ઇક્વેશન. તો આ તમારે લર્ન કરવું પડશે આ રીતે. જેડબલઈ લેવલના સમ્સ આ કન્ડિશનમાં વધારે પૂછાય છે બેટા. જેડબલઈ લેવલના સમ્સ આમાં વધારે પૂછાય છે. मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m1, ये तो 0 हो गया v2, तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. तो m1 v1 નો x કમ્પોનન્ટ m1 v1, એનો y કમ્પોનન્ટ 0. મેં x કમ્પોનન્ટ ને y કમ્પોનન્ટ અલગ અલગ કર્યા. આનો m1 v1 ડેશ કોસ થીટા 1 અને આનો કોસ થીટા 2, રાઈટ? એ તો ક્લિયર થઈ ગયું. આ પોઝિટિવ છે, આ નેગેટિવ છે. માઇનસ આ બાજુ હોય તો પ્લસ, એટલે ઇક્વલ થયું. તો આ યાદ રાખવું પડશે બેટા. હવે જો કાઇનેટિક એનર્જી કન્ઝર્વ થતી હોય તો, કાઇનેટિક એનર્જી કન્ઝર્વ થાય, સંરક્ષણ થાય, તો લખવાનું 1/2 m1 v1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 m1 v1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 m2 v2 ડેશ સ્ક્વેર. હવે અહીંયા વેક્ટર નહીં લેવાનો, વેક્ટર નહીં લેने का. क्यों? काइनेटिक एनर्जी, गति, ऊर्जा अदिश है बेटा, स्केलर है. तो અહીંયા વેક્ટર ના લેતા બેટા, સદિશ ના લેતા. ક્લિયર? આમાં ભૂલ ના પડે, અહીંયા લેવો પડશે 2 ડાયમેન્શનમાં. આ માઇન્ડમાં યાદ રાખજો. ના હોય તો આ નહીં લેવાનું, સંરક્ષણ ના થતું હોય, કન્ઝર્વ ના રહેતું હોય તો આ નહીં લેવાનું. ક્લિયર? ઓકે. मतलब આ રીતના આ ટોપિક લર્ન કરવાનો. ફરી વારથી જો મેં શું કીધું, m1 v1 પ્લસ m2 v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 ડેશ પ્લસ m2 v2 ડેશ. બટ v2 તો 0 છે એટલે આને 0 કરી દીધો, પણ વેક્ટર કન્સિડર કરવો પડશે. પહેલામાં વેક્ટર નહોતું બેટા, અહીંયા કન્સિડર કરવું પડશે. હવે આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ હોરિઝોન્ટલ હોય તો મળે, વાય કમ્પોનન્ટ 0 એટલે મળી ગયો. ચલો, આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ આ અને વાય કમ્પોનન્ટ આ એટલે લખી કાઢ્યું. આનો એક્સ કમ્પોનન્ટ આ અને વાય કમ્પોનન્ટ નેગેટિવ. આ રીતે લર્ન કરો આખું થિયરી. તમને મેં જેમ લખીને એમ તમને બી લખતા આવડવી જોઈએ, તો તમને આના सम्स આવડશે બેટા. વેરી ગુડ. अब इसमें भी केस नंबर 1, इफ बोथ आर मास सेम, जो બંનેનું દળ સમાન હોય, m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2, m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2, તો શું કરવાનું બેટા? ધ્યાન આપજો. m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 કે તો શું કરવાનું? બહુ મસ્ત ટોપિક છે. જો ઇક્વેશન નંબર 1 શું છે? m1 v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 ડેશ પ્લસ m2 v2 ડેશ. માસ સેમ છે તો m v1, વેક્ટર ફોર્મમાં જોજો, m v1 ડેશ પ્લસ m v2 ડેશ. માસ સેમ રાખ્યું છે મેં, તો m કટ, તો એક ઇક્વેશન મળ્યું v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 ડેશ પ્લસ
V2 ડેશ. આ એક ઇક્વેશન મળ્યું જો માસ સેમ હોય તો, રાઈટ. સેકન્ડ, ફોર્થ નંબરનું ઇક્વેશન જુઓ, ફોર્થ નંબરનું તો 1/2 mv1 સ્ક્વેર, હું એમ જ લખું છું બેટા, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 mv2 ડેશ સ્ક્વેર. રાઈટ, ક્લિયર. હવે 1/2 m કટ, તો v1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ v2 ડેશ સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશન નંબર 2. મતલબ આને 5 આપો અને આને 6 આપો. ચલો, તો તમે આ ઇક્વેશન જુઓ, આ વેક્ટર છે અને આ બી વેક્ટર છે, અદિશ છે. આ કેવું થયું ખબર? જો હું તમને સમજાવું, આવું થયું, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી અને સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. આવું આવતું હતું આપણે. જો, તો વોટ ઇઝ ધ એંગલ બિટવીન એ એન્ડ બી? એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હશે? એંગલ બિટવીન એ એન્ડ બી ખબર 90 ડિગ્રી લાવતા હતા આપણે. મતલબ જો હવે ફિફ્થ નંબરનું ઇક્વેશન છે ને, જોજો, v1 ડેશ પ્લસ v2 ડેશ. લો પેરેલોગ્રામ લગાવો, સબાચકોનો નિયમ. તો v1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ v2 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ 2v1 ડેશ v2 ડેશ કોસ થીટા. યાદ આવ્યું ને બેટા? આ વેક્ટર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી વાળું ફોર્મ્યુલા. હવે v1 સ્ક્વેર અહીંયા રહ્યો, જો v1 સ્ક્વેર શું મળ્યો? v1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ v2 ડેશ સ્ક્વેર. તો v1 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ v2 ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ 2v1 ડેશ v2 ડેશ કોસ થીટા. તો આ કટ, આ કટ, આ કટ, આ કટ, એટલે આ બાજુ આવેલું 0 થયું ને. 2v1 ડેશ v2 ડેશ કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ ડિનોમિનેટરમાં જાય તો 0 છેદમાં, તો કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ધેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. આ થીટા કોની કોની વચ્ચેનો એંગલ? v1 डैश અને v2 डैश વચ્ચેનો ખૂણો થયો. तो इधर v1 डैश और v2 डैश के बीच का एंगल कितना है? ये v1 डैश और ये v2 डैश, θ1 प्लस θ2. तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बेटा આટલી બધી મેથડ ચલો કરીશું તો ફંડામેન્ટલ ક્લિયર થશે. બટ કન્સેપ્ટ શું યાદ રાખવાનો કે વન ડાયમેન્શન જે હતું, વન ડાયમેન્શન એમાં માસ સેમ હોય, દળ સરખા હોય તો અદલ બદલ इंटरचेंज हो गया वेलोसिटी. और 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन स्थितिस्थापक संघात 2 डायमेंशन અને એ જો ઇલાસ્ટિક હોય, એ જો ઇલાસ્ટિક હોય, સ્થિતિસ્થાપક હોય તો આ બંને ખૂણાનો સરવાળો 90 ડિગ્રી થાય. એંગલ ઓફ ધીસ એડિશન ઇઝ 90 ડિગ્રી. θ1 પ્લસ θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. θ1 પ્લસ θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. બેટા આ રીતે વિડીયોને રિપીટ કરી કરી અને જોજો. પછીના વિડીયોમાં હું તમારા सम्स મૂકું છું, આને રિલેટેડ બધા सम्स તમને આપી દઉં છું. ક્લિયર? એકદમ ક્લિયર सम्स બધા અપ ટુ ડેટ કરાવડાવીશ. પણ આ પહેલાં 3 થિયરી તમને મોઢે લખતા આવડી જવી જોઈએ. જો માઇન્ડમાં જો શું યાદ રાખો. ક્લિયર? સૌથી પહેલાં હું ગુજરાતી મીડિયમમાં સમજાવી દઉં છું. જો આ રીતે સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત, અસ્થિતિસ્થાપક સંઘાત, ઇલાસ્ટિક કોલાઇઝન, ઇનઇલાસ્ટિક કોલાઇઝન, પી કન્ઝર્વ, પીનું સંરક્ષણ થાય, કેનું ના થાય તો અસ્થિતિસ્થાપક, પીનું બી થાય, કેનું બી થાય. ક્લિયર? હવે એમાં સ્થિતિસ્થાપક એક પરિમાણ v1 ડેશ m2 m1 માઇનસ m2 upon m1 પ્લસ m2, એ ફોર્મ્યુલા. v2 ડેશ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખ્યો. માસ સરખા હોય એ યાદ રાખ્યો. ક્લિયર? હવે અસ્થિતિસ્થાપક એક પરિમાણ તો m1 v1 પ્લસ m2 v2 upon m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ v. આ જ રીતે ડેલ્ટા કે તો ki ઇન બ્રેકેટ m1 upon m1 પ્લસ m2. આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો બેટા, ફોર્મ્યુલા. થર્ડ કેસ આ મતલબ આ રીતે તમે લર્ન કરો બેટા. જ્યાં સુધી તમને થિયરી લખતા ના આવડે ને ત્યાં સુધી આ ટોપિકને ડાયરેક્ટલી ના લર્ન કરતા, ડાયરેક્ટલી એક્ઝામ્પલ કરવા ટ્રાય ના કરતા. તમે પહેલાં આનું ફંડામેન્ટલ સમજી લો.
एक बार फंडामेंटल हो गया ना तो पूरा काम हो जाएगा हमारा. ओके, चलो વેરી ગુડ. રિપીટ કરવું હોય તો થોડું બેક જઈ વિડીયો પોઝ કરી દેવાનો અને પાછું જતું રહેવાનું બેક અને જોઈ લેવાનું. ઓકે.